السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں۔ حال ہی میں ایران نے پاکستان کے ذریعے جو تجاویز ہیں وہ امریکہ کو بھجوائیں، لیکن امریکہ ان تجاویز پر کچھ زیادہ خوش جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ کل سے یو اے ای کے اوپر میزائل اور ڈرون اٹیکس کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی تھیں اس کی یو اے ای کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اور عالمی برادری کی جانب سے بھی یہ جو حالیہ حملے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے جو فریقین ہیں ان کو تحمل کی اپیل کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آبنۂ ہرمز کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے بھی جو امریکہ کا موقف ہے یا جو ان کی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی اس وقت واضح نظر آ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے ملک کے اندر اگر معیشت کی بات کریں یا خاص طور پر پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے حال ہی میں حکومت کو فیصلے کرنے پڑے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان ثالثی کے لیے اور مذاکرات ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور سفارتی سطح پر اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوششیں جاری ہیں۔ جوہر سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کریں گے۔ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں جو کل کی بات ہے یو اے ای کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ اب امریکہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو خطے کے اندر بات کی گئی کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے ان میں بڑا ایک ٹھہراؤ آ گیا یا خاموشی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر یو اے ای کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ یہ کیا معاملہ حل کی طرف نہیں جا رہا، یا یہ یو اے ای کے ساتھ بھی کوئی آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ زیادہ الجھے گا؟ جی دیکھیں، میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مذاکرات میں جو اس وقت ٹھیک ہے انڈائریکٹلی چل رہے ہیں، اور یہ جو پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز کا سلسلہ ہے، یہ بات خوشائن تھی کہ چلیں سیز فائر ہولڈ کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک انڈائریکٹ بات چیت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ لیکن میں نے اس میں کہا تھا، اور بہت سے مبصرین سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی پوزیشن دونوں کی سافن ہو رہی ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا مجھے نہیں لگ رہا، میں نے کہا تھا مجھے لگ رہا ہے پوزیشنز ہارڈن ہو رہی ہیں دونوں سائڈز کی، کیونکہ ابھی جو میں پروپوزلز دیکھ رہا ہوں، جو 14 پوائنٹس والا جو ہے، اگر وہ صحیح تھا جو تسنیم نے کیری کیا تھا، جو ایران کی وہ آئی آر جی سی سے لنکڈ ایجنسی ہے، تو پھر وہ تو پہلے سے کوئی سافٹ پوزیشن نہیں تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، پھر امریکنز کی طرف سے وہ کوئی نہ کوئی ریاکشن تو آنا تھا، اور وہ ریاکشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ہیومینیٹیرین پروجیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو 2000 شپس اس وقت سٹرینڈڈ ہیں، جن میں 20,000 کے قریب عملہ ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی شپ اتنا زیادہ سامان اپنے عملے کے لیے لے کے تو نہیں چلتا، اتنے ہی چلتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی 2-3 مہینے کی تو جرنی پلان نہیں کر رہے تھے۔ وہ اشیاء خوردنوش بھی کم ہو گئی ہیں، باقی چیزوں کی بھی اس وقت بہت مسئلہ ہے ان کو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو نکالیں۔ اچھا، اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ وہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی لگتا تھا کہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اسٹریٹجک اس میں اینگل تھا، اور ملٹری اینگل بھی تھا اس میں۔ اب وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک تو وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے ایران کو کہ ایران کی کیپیسٹی کیا ہے، جو کیونکہ تھریٹ ٹھیک ہے، تھریٹ آف فورس کے ذریعے انہوں نے بلاک تو کر دیا ہرمز، جو آبنائے ہرمز ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں کوئی ایران کی کوئی بحری جہاز تو نہیں کھڑے نا۔ بلاک تو آپ نارملی کرتے ہیں، اپنے بحری جہاز آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے، اور آپ کہتے ہیں ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ ایران نے اس طرح تو بلاک نہیں کیا، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے ایک سائڈ پہ جو عمان والے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اور جو ہماری والی سائڈ ہے اس پہ اگر کوئی گزرے گا تو ہم اس کو میزائل سے اٹیک کریں گے یا ڈرونز پھینکیں گے ان کے اوپر۔ تو انہوں نے ایک تھریٹ آف فورس کے ذریعے اس کو بلاک کیا ہوا ہے۔ تو امریکنز نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کی ول کتنی ہے، کہ یہ کیا اصل میں وہ جو ہے اٹیک کریں گے کہ نہیں۔ تو اور تیسرا اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ آئے گا کہ دیکھیں امریکنز اس وقت جو ہے وہ جو ایک بلاک کی ہوئی یہ چیز ہے، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے ایران کی طرف سے، تو اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ ایران پہ پریشر بھی جنریٹ ہوگا، کیونکہ وہ اگر امریکہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ساری لیوریج انہوں نے کریٹ کی ہے، جس کو آلریڈی امریکہ تھوڑا سا نیوٹرلائز کر چکا ہے، وہ جو بلاکیڈ انہوں نے ایران پہ کیا ہوا اس کے ذریعے، پھر تو وہ باقی بھی نیوٹرلائز ہو جائے گی، اور پھر ان کی پوزیشن جو ہے مذاکرات میں وہ پہلے سے تھوڑی کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ سارے عوامل تھے۔ اب اس میں ایران کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ ایک تو انہوں نے دیکھیں وہ ان کی فاسٹ بوٹس نکلی، کیونکہ ان کے پاس کوئی بڑی شپس تو اب ہے نہیں، زیادہ تر تباہ ہو چکی ہیں، اب تو وہ ان کی فاسٹ بوٹس استعمال کرتے ہیں۔ وہ فاسٹ بوٹس نکلی،
وہ امریکنس نے کچھ تباہ کر دیے ہیں. پھر انہوں نے میزائل داغے, پھر انہوں نے ڈرونز داغے, وہ بھی امریکنس نے تباہ کر دیے. صرف ایک جو ہے نا وہ ہٹ کیا, شاید ساؤتھ کوریا کی کوئی شپ ہے اس کو. پھر اس کے بعد پھر ایران نے جو آسان راستہ اپنایا, انہوں نے بہت سارے داغ دیے یو اے ای کی طرف. یو اے ای دیکھیں ایران کے بالکل جی بہت ہی نزدیک ہے. جو ہے نا ایک سائڈ پہ ایران ہے کی کوسٹ لائن, تو دوسری سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمان کے ساتھ یو اے ای کی شروع ہو جاتی ہے. تو بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے ان کے جی لیے, بہت ہی آسان بھی ہے. اچھا یو اے ای کے پاس اچھے سسٹمز ہیں, ان کے پاس جو ہے نا اینٹی میزلس ٹھیک ہے سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے جوہر صاحب, ہم یو اے کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن یہ جو سر آپ نے ذکر کیا اپنا جو پوزیشن ہے اس وقت امریکہ کی, وہ زیادہ اگر سخت ان کا موقف ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ کر پائیں گے؟ کیونکہ حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے خود اتحادی ممالک ہیں, انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کی حمایت نہیں کریں گے. پھر بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ خود ٹرمپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے یا خود امریکہ کے اندر سے بھی بڑی مخالفت کا سامنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ افورڈ کر پائے گا یا مخالفت یا مخالف آوازوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں جب امریکہ کے اندر اگر ٹرمپ کو پریشر پڑتا ہے تو ٹرمپ, اور جو کہ پڑ رہا ہے تھوڑا پولیٹیکل پریشر ہے نا, مطلب وہ چلے وہ وار پاورز ریولیوشن والا پریشر تو نہیں ہے, وہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ لوپ ہول نکال لیں گے. لیکن یہ پریشر ہے کہ مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جنگ پہلے بھی غیر مقبول تھی, اب تو پہلے سے بھی زیادہ غیر مقبول ہو گئی ہے. تو اب اس پریشر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس پریشر کا نتیجہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ تھوڑے سے رسکی ایکشن شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس جنگ کو اتنا لمبا نہیں کھینچ سکتا. دیکھیں نا پہلے تو امریکہ کا وہ کیا کر رہے تھے, وہ انہوں نے بلاکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو 1-2 مہینے جاری رکھیں گے. وہ ایران پہ اتنا زیادہ پریشر آئے گا کہ پھر وہ جو ہے نا اپنی کنڈیشنز کو سافن کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. لیکن اب جب ان پہ یہ پریشر بڑھ رہا ہے ٹرمپ کے اوپر ملک کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنلی بھی ظاہر ہے جس وقت اقتصادی ایک پریشر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے, ایک انرجی کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک فوڈ کرائسس کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو ٹرمپ نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ نہیں, مجھے مزید بھی کچھ کرنا چاہیے. تو پھر وہ ایک یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے ابھی, جو کہ تھوڑی رسکی ہے, کیونکہ اس سے بات اسکلیشن کی طرف واپس بھی سیز فائر سے ٹوٹ بھی سکتی ہے. although کہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے, ہولڈ کی ہوئی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر کے اندر رہتے ہوئے یہ کریں, لیکن پھر بھی رسک تو ہے. تو وہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے, تو اس کا مطلب ضروری نہیں یہ ہو کہ آپ اس کے بعد جو ہے لچک زیادہ دکھانا شروع کریں. اگر آپ کے پاس پریشر پڑ رہا ہے تو کئی بار پھر آپ زیادہ ہائی رسک اسٹریٹجی بھی لے لیتے ہیں. تو وہ اس لیے میں ٹھیک ہے. سمجھتا لیکن ہوں جوہر صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن کل بھی جو کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جرمنی نے بھی ایران سے رابطہ کیا ہے, اور ان کا بھی یہ موقف ہے کہ آبِ ہرمز جو ہے وہ فوری طور پر کھول دی جائے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ایون پاکستان کے اندر معیشت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں یا مختلف جیسے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, تو وہ پوری دنیا سفر تو کر رہی ہے اس وجہ سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے بعد اب باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے امریکہ کے اوپر بھی کوئی پریشر آ سکتا ہے کہ کم سے کم یہ جو آبِ ہرمز والا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے؟ پھر مذاکرات کے حوالے سے اگر سیز فائر ہے یا مذاکرات ہوتے ہیں وہ بعد کی بات ہوگی. دیکھیں یہ پریشر تو دونوں پہ آئے گا. ابھی ایران پہ بھی اگر جرمنی نے ایران کو فون کر کے انہوں نے جب کہا ہے, تو انہوں نے تو ایران کو کہا ہے نا کہ آپ اس کو کھولیں. اچھا اسی طرح بھی دیکھیں جی IMO کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل شپنگ ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ باڈی. تو اس کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ابھی لندن میں, اس میں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ایران کو, اور سب ملکوں کی طرف سے جتنے بھی ممبرس تھے اوورویلمنگلی ان کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر تو پھر ایران پہ بھی بڑھے گا, بیکاز سارے ملک پہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ جی یہ بلاک تو پھر ایران نے کیا ہوا ہے نا. تو امریکہ پہ تو یہ پریشر آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ زیادہ لچک دکھائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ اتنا ہی پریشر یا شاید اس سے بھی زیادہ پریشر ایران پہ بھی آئے گا کہ جی آپ اس کو اب کافی ہو گیا, اس کو اب آپ ان بلاک کریں, کیونکہ پوری دنیا کی شپنگ متاثر ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انٹرنیشنل قوانین کی تو خلاف ورزی ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے اوپر, جو یونائٹڈ کنونشن آن دا لا آف سی جس کو کہتے ہیں, اس میں تو بہت واضح ہے کہ آپ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو, یہ جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں, جو اس طرح کی اسٹریٹس ہیں جس کو چوک پوائنٹس کہتے ہیں جی بحری اصطلاح میں, اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے. وہ رائٹ ٹو ٹرانزٹ پیسج جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل شپنگ کا بالکل نہیں کر ہوتا ہے. سکتے. ہاں لیکن جوہر صاحب آپ سر سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, اور ابھی یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر یو اے ای اور ایران کے درمیان, اس کے بعد آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کچھ رپورٹس آئیں کہ شاید وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو
बरतरफ किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। आप कोई ऐसा ट्रेंड या ऐसी मिसाल आपके पास मौजूद है कि माजी में भी अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता इस तरह थी भी तो ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला गया हो, या जो अब ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, आप समझते हैं कि ये हकीकत हो सकती हैं? देखिए, अब जो पाकिस्तान की जो 60% जो है हमारे बैरूनी मुल्कों में जो हमारे वर्कर्स हैं, वो तो गल्फ में हैं, जी। खलीजी ममालिक में हैं। और खलीजी ममालिक में देखिए उनकी अगर इकोनॉमीज जो हैं उनकी जो इस वक्त सफ़र कर रही हैं जिस तरह से, और उनकी ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है, बहुत सी कंपनीज बंद या होंगी या देखिए टूरिज्म तो उधर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है इस वक्त। तो जब टूरिज्म ख़त्म होता है तो उनकी तो सारी इकोनॉमी उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे बेस्ड है। जो यूएई को आप ले लें, इसी तरह बहरीन को ले लें, इसी तरह कई और मुल्क भी। तो वो फिर जब ये सारा होता है तो उसमें बिल्कुल कंपनीज जो है वो फिर शेडिंग शुरू कर देती हैं। तो बिल्कुल ये रिस्क है। और ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, देखें पाकिस्तान के लिए ये जंग जो है ना जारी रहना, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मसाइल हैं। जो है ना देखें, एक तो तेल की कीमत क्या होगी, हमारा हफ्ते का खर्चा जो है जिस तरह जी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा $300 मिलियन से $800 मिलियन पे जंप कर गया। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो कि आईएमएफ प्रोग्राम में है इस वक्त, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर उसके बाद जो हमारे ये सारे बिल्कुल वर्कर्स हैं, रिमिटेंसेस वहाँ से आती हैं सारी, तो अगर उनकी इकोनॉमीज इफेक्ट होंगी गल्फ कंट्रीज की जो कि हो रही हैं इस वक्त, तो क्या हमारे वर्कर्स इफेक्ट नहीं होंगे? वो तो एक लॉजिकल कंक्लूजन है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ठीक लिए है। इस जंग का जारी रहना, और फिर खसूसन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये मुसलमान मुल्क आपस में जो है ना जो है एक दूसरे से जंग की हालत में चले जाएं, वो तो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए न सिर्फ बहुत इक्तिसादी तौर पे बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान के लिए वो जो है बिल्कुल खुशाइंद नहीं है। बड़ा तो मुश्किल इसलिए होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सो मच। नाज़रीन, जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सखर में एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, ऑनर किलिंग के नाम पर एक खातून को कत्ल किया गया है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे सखर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पे एक ख़ातून को ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल किया गया। ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि एक ख़ातून ने जब ये महसूस किया कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा तो उसने जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन था वहाँ पर पहुँचकर अपनी जो डिटेल्स थी या ख़ास तौर पर जो वाक़या पेश आया उनके घर में फायरिंग का, उस हवाले से पुलिस को आगाह किया और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दारुल अमान जाना चाहती हैं, वो घर नहीं जाना चाहती, वो अपने वालिद के घर पर मुकीम थीं। इसी के साथ साथ जब वो अदालत में पेश हुई तो अदालत में भी उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनके वालिद ने उनके सामने हाथ जोड़े और उनको घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने दारुल अमान जाने के बजाय अपने वालिद की लाज रखते हुए या वालिद को इज़्ज़त देते हुए उन्होंने दारुल अमान के बजाय वालिद के साथ घर जाने का फ़ैसला किया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही वो घर गईं तो उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, लेकिन जब वो खातून पुलिस स्टेशन पहुंची थी तो उन्होंने क्या तफसीलात बताई थी या किन खदशात का इजहार किया था, वो हम सुन लेते हैं। माण्हू ॾिठईं हासकार मंझि करे पारो कयूं, हासकार मंझि करे फायरिंग कयूं। उनखे मां असर बचाइण लाइ हिते पुगी आहियां अची त मुंहिंजी अहिड़ी ग़लती न आहे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनके मुताबिक कि उनके शोहर जो हैं वो उनको कत्ल करना चाहते हैं और उनके ऊपर ये जो ऑनर किलिंग का झूठा इल्ज़ाम है वो लगाया गया, उसका कोई कसूर नहीं है। अब इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं या जो हक़ाइक़ रिपोर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन सीनियर सहाफ़ी तारिक दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे डिटेल्स जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तारिक दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये जो सखर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरह ये वाक़या पेश आया और अब अभी तक पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं? दरअसल ये सखर जिले का वाक़या है। सखर जिले का गांव है शाबश पहाड़ों। इसमें ये वाक़या पेश आया है 18 अप्रैल के दिन। एक 2 बच्चों की माँ की खातून जिसका नाम गुल्ला बहारो है, जिसे मुबैना तौर पर अपने शोहर की जानिब से अपने दुश्मन और जागीरानी बिरादरी से उनका ताल्लुक है, उसके साथ स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको मारने की कोशिश हुई। वो खातून वहां से फरार हुई और हद के जो उनका थाना है जिसे झांगड़ू थाना कहा जाता है, वहां तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश होती है।
पुलिस फौरी तौर पर उनको पनाह देती है और 2 दिन बाद 20 अप्रैल को मकामी अदालत में पेश करती है, जहां खातून जो है गुला बहारो वो दारुल अमान जाने की इस्तदा जज साहब से करती है और जज साहब जो है उनको दारुल अमान भेजने के हुक्म साबित फरमाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलती है तो अदालत के दरवाजे पे उनके वालिद साहब जिसका नाम जो है अपना इमदाद है, वो अपनी बेटी के पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और अपने सर से टोपी उतार कर अपनी बेटी के पैरों में रखते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि जी तुम्हें कोई कारोबारी के इल्जाम में नहीं मारेगा और तुम हमारी इज्जत खराब न करो, दारुल अमान न जाओ, जज साहब के पास दोबारा पेश हो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस पर वो इंतहाई मजबूर होती है, दोबारा जज साहब की अदालत में पेश होती है और इल्तिजा करती है कि मेरे वालिद और जो मेरे मामू उनके साथ हैं उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि वो मुझे मारेंगे नहीं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप मुझे अपने वालिद के साथ जाने दें। जिससे अदालत ने दूसरा हुक्म सादिर फरमाया और उसे अपने वालिद के साथ जाने की इजाजत दे दी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 3 मई को दोबारा खबर आती है कि खातून गुल्ला को उसके घर में तारीख का इल्जाम देकर मार दिया गया है। पुलिस फौरी तौर पर एक्शन में आई। DIG हैं सक्खर के नासिर आफ्ताब और SSP अजहर खान, वो फौरी तौर पर एक्शन में आए। उन्होंने वाक़े का मुकदमा सरकार की मदीयत में दर्ज करते हुए 4 अफराद के खिलाफ, जिसमें जो मकतूला है उनके शोहर जिसका नाम सिकीलदो है, बाप इमदाद और 2 मामू हैं यूनुस और मौला बख्श, उनके खिलाफ दाखिल किया और 2 मुल्जिमान जिसमें उनके शोहर हैं सिकीलदो और मामू मौला बख्श को गिरफ्तार किया है। लेकिन कहा जाए ना कि ये सितम ज़रीफ़ी है, गिरफ्तारी के बाद भी उसका शोहर सिकीलदो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर से कहता है कि जी हमारी आज बरादरी में नाक ऊंची हुई है और हमने एक कारी को मारा है। इंतहाई सितम ज़रीफ़ी की बात है कि शर्मिंदगी के बजाय वो फखर महसूस करते हुए ये बात बता रहा है। ताहम इस वाक़े में इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ वो सामने आई है वो ये है कि सरकार की मदीयत में FIR। अक्सर क्या होता है कि पुलिस जो है अपना इनके वुरसा की FIR दाखिल करते हैं और आगे चलकर ये लोग खुद में सुलह कर लेते हैं और केस जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो मदीयत है वो सरकार की है। पुलिस अफसर इसमें जो है फरियादी हैं और इस केस से उम्मीद की जाएगी, बल्कि 100% ये कहा जा सकता है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनको सजा जरूर होगी। चलें, ठीक है तारिक दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तारिक दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और यही रिपोर्ट भी हो रहा था कि उस खातून ने जो मकतूला हैं उन्होंने वालिद की ही दरख्वास्त पर दोबारा जज साहब के सामने पेश होकर वालिद के साथ जाने की दरख्वास्त की, जिसको मंजूर किया गया और वो फिर वालिद के साथ ही अपने घर गई, जहाँ पर उनको मुबैना तौर पर अपने शोहर की जानिब से कत्ल किया गया। अब इस हवाले से पहले भी जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहे हैं, हम सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे और तर्जमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तारिक दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो तफसीलात उन्होंने बताई। अब सिंध के अंदर पहले भी कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं और इस वाक़े के हवाले से हमने सिंध पुलिस का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की, लेकिन सिंध पुलिस ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। इस वक्त तर्जमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तहसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो सक्खर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ऑनर किलिंग का, उस हवाले से यकीनन वो आपके नोटिस में भी होगा। उस हवाले से कि क्या किया जा रहा है या अभी तक के इक़दामात हम पुलिस से भी जानना चाह रहे थे। अगर आपके इल्म में कुछ तफसीलात हों तो काइंडली वो शेयर कीजिएगा कि इस हवाले से क्या इक़दामात उठाए गए हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया है। पहले तो मैं इस वाक़े पे अफसोस करूँगी कि नहायत ही एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जिस तरह एक मासूम की जान गई है। सिंध गवर्नमेंट का और जो पुलिस का आपने बात की है कि देखिए, हमने फ़ौरन ही हमारे यहाँ इस तरह की किलिंग्स के लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आप देखें कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, फ़ौरन ही मुकदमा भी दर्ज हुआ, फ़ौरन ही गिरफ्तारियाँ भी हुई। जो भी नॉमिनेटेड थे कि जी उसमें उनके शौहर इन्वॉल्व हैं, उनके मामू, उनके 2 मामू, 2 वालिद और 2 मामू, तो उसमें जो है शौहर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो छापे भी मारे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि सिंध पुलिस ने बड़ा 100% जो है बड़ा टाइमली रिस्पॉन्स दिया है और हम बड़े उम्मीद हैं कि हम जल्द ही ये जो रह गए हैं कल्प्रिट्स, इनको भी गिरफ्तार करके और इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। जी
جی لیکن تحسین جی صاحبہ آپ نادر۔ نہیں سمجھتی کہ جب مقتولہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا یا انہیں خطرہ بھی تھا جو کہ انہوں نے پہلے کہا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی، اگر عدالت کا ایک حکم آیا تو ان کو گھر پر بھی پولیس کی جانب سے کوئی تحفظ فراہم کیا جاتا یا چند دن دیکھا جاتا، صورتحال کو مانیٹر کیا جاتا؟ دیکھیں جب وہ پولیس اسٹیشن آئی تھیں تو فوراً ہی جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہوا، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے نادر، ہم یہ سب بات جانتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں جب انہیں نے خود جی رضامندی ظاہر کی تو یہی آپ یا میں ایک نارمل بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ جی فیملی ڈسپیوٹ تھا، معافی ہو گئی ہے، معافی تلافی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ جی آپس میں ریزالو کر لیا ہے انہوں نے ایشو، تو پولیس نے بھی یہی، کیونکہ وہ پولیس نے تو اپنی کاروائی کر دی تھی، جب انہوں نے تحفظ مانگا ان کو تحفظ بھی دیا، ان کا مقدمہ عدالت میں بھی لے کے گئے، لیکن عدالتوں نے جب ان کو ان کے پیرنٹس ان کے والد کے ساتھ جانے دیا، ان کے ماموں کے ساتھ جانے دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد پولیس کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی تھی، کیونکہ ہم تو ماتحت ہیں، سندھ گورنمنٹ سندھ اچھا پولیس تو ماتحت ہے عدالتوں کے۔ اس کے بعد یہ جو اچھا، لیکن انسیڈنٹ ہوا ہے، تحسین لیکن صاحبہ جب انسیڈنٹ ہوا جی تحسین صاحبہ جی یہ جو سکھر کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ خیرپور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب اس طرح کے واقعات، یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، دیگر صوبے جو ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن سندھ کے اندر یہ جو حال ہی میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یا سندھ حکومت اس حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے، یا کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، یا اس طرح کے کوئی اقدامات اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت ان تجاویز پر کوئی غور کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ یہ میں اس بات کو انڈورس بھی کروں گی کہ اس طرح کے انسیڈنٹ پورے پاکستان میں جس طرح ہوتے ہیں، جو یہ کسی قانونی مسئلہ نہیں ہے، ایک سماجی مسئلہ ہے ہمارا، اس طرح کی جو کلنگز ہوتی ہیں، جی خیرپور کی بھی آپ نے بات کی، آپ دیکھیں اس میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، اور اس طرح کے ہم مسلسل ریفارمز بھی لے کے آتے ہیں، ہم کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے زیرو ٹالرنس پالیسی کی اسی لیے بات کی کہ اگر پولیس بروقت ایکشن نہ لے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کوسچن بنتا ہے کہ سندھ پولیس پہ یا سندھ گورنمنٹ پہ۔ پولیس نے فوراً ایکشن لیا، فوراً گرفتاریاں کی، اور جس طرح ابھی بھی انویسٹیگیشن جاری ہیں، تو ہم یہ بڑا شیور کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوتاہی ہوئی ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کوتاہی ہے تو اس کے خلاف ریسٹ ایشور کیجیے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو ہم تو ہمارا بڑا چل کلیئر سٹانس ہے اس پہ کہ جی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اس طرح کی کسی بھی طرح کی کلنگ یا کسی کو بھی کسی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، تو قانون یقیناً اپنی حرکت میں آئے گا، چلیں ٹھیک ہے، گرفتاریاں ہوں گی، آپ بالکل کے سامنے آئیں گی چیزیں کہ کس طرح ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے تحسین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ترجمان سندھ حکومت کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس حوالے سے جو ابھی تک تفصیلات آ رہی ہیں کہ کچھ گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آئی ہیں، مزید تقریباً 2 کے قریب کلپریٹس جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ابھی ہونا باقی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کلائمیٹ چینج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم جو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں نہ صرف پاکستان پر پوری دنیا کے اوپر، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ڈان نیوز گروپ کی جانب سے جو بریتھ پاکستان کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو کہ کل یعنی 6 اور 7 مئی کو اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو خصوصی کمیٹیاں ہیں یا کلائمیٹ چینج سے متعلق وہ سینٹ کی کمیٹی ہو یا قومی اسمبلی کی کمیٹی ہو، اس میں ایشوز ٹیک اپ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان گرمیوں کے حوالے سے بھی کچھ جو خدشات ہیں ان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور اوورآل جو منسٹری ہے اس نے بھی اپنے جو خدشات ہیں یا اپنے جو سوالات ہیں وہ بھی بار بار اٹھائے جا رہے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سب کو اس طرف نہ صرف توجہ دینے بلکہ مل کر کام کرنے کا ایک بات کہیں یا پھر آگاہی کہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس قانون سازی کے باوجود بھی ہم اگر دیکھیں تو ہر سال کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا سمیت پاکستان کو اس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ زینب نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ زینب صاحبہ وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بریتھ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈان گروپ کی جانب سے، آپ اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں اور کس طرح دیکھ رہی ہیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟
बिल्कुल एक मीडिया ग्रुप की जानिब से इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस मामला है, और ये पिछले साल भी ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और इस साल भी हो रही है, और इसमें जो गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, और डेवलपमेंट पार्टनर्स को और प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके, एकेडेमिया को एंगेज करके बातचीत की जा रही है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये पूरे मुल्क को इस चीज़ को इमरजेंसी की सिचुएशन को जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज पर इस पे बात की जा रही है, हर एक का स्टांस लिया जा रहा है, ताकि एक होलिस्टिक, एक ऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो ली जा सके, किसके क्या चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से हमारे पास बहुत सी रिकमेंडेशंस निकल के आती हैं, और इस टॉपिक पे, क्लाइमेट के टॉपिक पे बातचीत हमेशा होते रहना चाहिए, और मीडिया का इसमें ये बहुत अहम किरदार है, जो कि डॉन ग्रुप इसमें पोर्ट्रे कर रहा है। जी, ये सिफारशात का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी जब बहस होती है या इवन जब कानून साजी भी होती है तो बहुत सी सिफारशात सामने आती हैं। आपको लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो सिफारशात हैं इन पर संजीदगी से काम हो रहा है या होना चाहिए आपके नज़दीक? बिल्कुल, जब ये सिफारिशात ज़ाहिर है इस कॉन्फ्रेंस का भी मैं एजेंडा देख रही थी, इसमें हम गवर्नमेंट को भी जो है वो एंगेज किया जाता है, तो ये सिफारिशात उनके ज़रिए भी पार्लियामेंट तक जाती हैं और इस पर बहस होती है और इस पर बातचीत की जाती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल, जब आवाज़ उठाई जाती है तो गवर्नमेंट इसको कंसिडर ज़रूर करती है, देखती है। हाँ, उस पे निफ़ाज़ की जहाँ बात आती है, निफ़ाज़ में देखिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी मेकिंग कर देती है तो आगे निफ़ाज़ के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं। मामला वहाँ पर आता है कि लाइन डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटीज कितनी है, फिर ये सूबाई सब्जेक्ट है, फिर आगे बजट के मामलात होते हैं कि फिस्कल स्पेस है या नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट को ले लीजिए, उनको इंसेंटिव चाहिए होता है, पर क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में है तो ग्रीन इंसेंटिव हम ऑफर कर ही नहीं सकते। तो ये चैलेंजेस हैं, इस पे डिबेट होता जो है होनी चाहिए, और पार्लियामेंट तक भी ये चैलेंजेस जाते हैं और वहां से भी काफी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन ज़ैनब साहब, आप समझती हैं कि कानून तो मौजूद है, चलें एक मिनिस्ट्री है, कानून साजी है, बातचीत होती रहती है, लेकिन असल मसला जो है वो अमल दरामद के ऊपर आके पैदा होता है। बेसिकली असल मसला एक तो अमल दरामद का मसला है, दूसरा मसला है तरजीहात का, तीसरा मसला है अकाउंटेबिलिटी का। अब अकाउंटेबिलिटी का ना होना जो है वो कानून के निफाज में भी चैलेंज बन जाता है। अब मिसाल के तौर पे सूबाई सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है क्लाइमेट एक्शन को, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक लेके जाना है, अडेप्टेशन या पेशगी इकदाम जिसको कहते हैं वो करना है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को तरजीह देने की जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर किसानों को, ज़राअत के सेक्टर को। तो ये जो फिर आगे फंड्स आते हैं या बजट एलोकेट होता है वो क्या वहां लग रहा है, नहीं लग रहा, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स के हमारे क्लाइमेट प्रूफ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो ये टियर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है ये मसला है। फिर दूसरा जो बात है, लाइन डिपार्टमेंट्स की मैं बात करी थी, ये देखने की जरूरत है, एक नीड असेसमेंट की जाए कि क्या उन डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटीज हैं कि वो साइंटिफिकली इस चीज को समझते हैं, क्लाइमेट चेंज की साइंस को, और कितने हद तक वो निफाज कर सकते हैं जो कवानीन बने हैं, वो उनकी कैपेसिटी असेसमेंट की जाए और उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग्स डेवलप की जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ताकि हम लोग इसको गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। जो क्लाइमेट गवर्नेंस है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इन दो एस्पेक्ट्स में, अकाउंटेबिलिटी और ये कैपेसिटी बिल्डिंग। नहीं, लेकिन ज़ैनब साहब, आपको याद होगा कि हाल ही में जब मुल्क के अंदर सैलाब आए और इवन आलमी कॉन्फ्रेंस भी, कॉप्स में भी हमने देखा कि शिरकत हुई, लेकिन इन तमाम बातों और अमल दरामद के बावजूद भी मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो हाल ही में कुछ ऐसे इक़दामात भी हमें नज़र आए जो कि माहौलियात दोस्त नहीं थे। तो फिर जब हमें एहसास भी है तो उसके बावजूद अगर ये ऐसे फ़ैसले किए जाएँ जो कि माहौलियात दोस्त ना हो, तो फिर उसको कैसे टैकल किया जाए? इस पे मेरे दो सजेशंस हैं, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। मसला ये है कि हमारे मुल्क में समझा जाता है कि जो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाते जाएं और ग्रीन और ब्लू बफर यानी दरियाओं को काट के, और ग्रीन बफर जंगलात को काट के आप लगा दें, उसकी जगह आप पाम के दरख्त लगा दें तो मसला हल हो जाता है, और ये डेवलपमेंट भी हो गई, क्योंकि हमें अपने मुल्क में ऐसी स्काईलाइन लेकर आनी है जो शायद हम किसी और मुल्क से इंस्पायर होके कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना, इसके हवाले से टॉप टू बॉटम
सिखाने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट इसको नहीं कहते। डेवलपमेंट वो है कि वो सिस्टम्स जो आपकी इंसानी जान को और आपके पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन करते हैं, उनको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। अभी इस्लामाबाद की मिसाल आप दे रहे थे, चाहे इस्लामाबाद ले, कराची ले, लाहौर ले, कोई भी खित्ता ले ले पाकिस्तान का, इस वक्त टेम्परेचर बारिश के बावजूद अबव नॉर्मल रिकॉर्ड हो रहा है। कराची में कल अमवात हुई हैं। जी। शाम के टाइम कराची में कभी इतनी गर्मी रिकॉर्ड नहीं होती थी, मेरे ख्याल से 2018 के बाद अब इतनी गर्मी रिकॉर्ड हो रही है। तो क्या पेशगी इकदामात किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। और फिर ग्रीन बफर्स, दरख्त काटना क्रिमिनल नेग्लिजेंस होना चाहिए हमारे मुल्क में, और लोकल दरख्त को फरोग दें। हम क्यों इस्लामाबाद की खूबसूरती खराब कर रहे हैं? तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जो मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे वो मसला है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। टेक्निकल लोगों को जब आप इंगेज करते हैं तो ऐसे मामला नहीं होते। आपको डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलप करें, लेकिन वो क्लाइमेट अलाइंड होना चाहिए, क्लाइमेट प्रूफ। वरना आज कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लगा दें, अगला सैलाब उसको डुबोएगा, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हिस्सा बनाए पॉलिसी मेकिंग का, तो जाके इम्प्रूवमेंट हो सकती है। चलें, ठीक है ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और यही जो मुतल्लिका इदारा है उसकी जानिब से भी ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर जो टेम्परेचर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। कल भी कराची के हवाले से जो ख़बरें आईं वो आपके सामने हैं। अमवात के हवाले से जो फिगर आया तकरीबन 8 के करीब वो बताया गया। तो इस हवाले से पहले भी सवालात उठते हैं, आगाही भी दी जाती है, लेकिन अभी भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इशू है उसको सीरियस लेना चाहिए, और उस पर जो कानून साजी मौजूद है उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।